नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज कहबी गोटे मजा कहानी आंब बगीचार भूत। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आंब बगीचार भूत। गोटे गाँव रे रामचंद्र बाबू थिले जड़े धनी महाजन। तांकर बहु जमीबाड़ी धन संपत्ति सांगकू तांकर थाए गोटे सुंदर आंब बगीचा। बगीचा चारिपटरे कंटा बाड़ दियाही थाए। रामचंद्र बाबूंकर विश्वस्त चाकर नवघन दिन सारा तोटा जगे। जहा आंब पड़े सबु साइतिकी रखे। आउ संज हो गले बगीचा ताटीरे ताला देई जहा आंब पड़ी थाए सबु नहीं बाबूंक घरे देई आसे। बुझिल बाबू, ये एतिकी जो आंब आनीची ये गुड़ाक सब दिन रे जहा पड़ी आउ राति आंब सब पूरा भूत खाई जाउची। चारिआडे खाली खंडिया खाबरा आंब आउ आंब टाकुआ। बगीचाटा सारा परा खाली बिछाड़ी ही पड़ी। दिनटा भितर से सबको सफा करिबारे मोर परा अधे समय जाउची बाबू। से भूतटा भारी बदमाश। राति रे आउ नवघन को चोर जगिबाकू पड़े ना। भूत भୟରେ से बगीचार पाख भी कई माड़ंतिनी। से गाँव रे बीरू आउ सिलू बोली दी जन चगला पिला थांती। सेमानंकर पाठ पढ़ारे जम्मा मन नहीं। दिन सारा एणे तेने बुली बुली बदमाशी करिबा, गाँ आख पाखरे सबु बुली जात्रा पूजा देखिबा यही कामरे सबु लागि थांती। आउ का बाड़ी रे आंब पाचिला कि पणस पाचिला से कथा आग तांकु ही जଣା थाए। से वर्ष महाजनक बाड़ी रे बहुत आंब फली थाए। से सबु लाल टह टह हेई खाली गछरे झुलु थाए। सेई आंब सबुको देखिए पिला दी जनक पाटिरू खाली लाळ गड़िला। तेणु दी जन जाक बसी विचार कले। अरे बुझिलु बीरू, अरे देखिलु देखिलु महाजन बुढ़ा बगीचा रे से आंब गुड़ाक केमती लाल टक टक हेई पाचिकी खाली आंब को चाहिए। अरे चालनु दिने नहीं आसीबा। तापरे बीरू कहिला, अरे आमे सेठी केमिति जिबा कहिलु? दिनटा सारा नवघन से बगीचा को जगी बसीची। मागिले को से आम गोटे दब जे काहेकि अजथा आमे मुह हरेबा कहिलु? बरं गोटे काम करिबा, आमे राति की जिबा। तापरे सिल्लू कहिला, हे तू राति कौन जीवु? राति रे पूरा सेठी भूत उत्पात करूची। तापरे बीरू कहिला, से भूत पाई मो पाखरे औषध अछि। तू से सब चिंता करना, भूत आमर किछि भी करि परिबनी। एबे बीरू पुणी कहिला, देखे कटुरीटा सांगरे नबा, बाड़ काटी भितरे पशिबा। तू जानिचु आम पाखरे जदि लुहा कटुरी थिबो भूत आम पाख माड़िबनी। एबे सिल्लू कहिला, अरे हाँ हाँ मु भी एक कथा शुणिची। लुहा जिनिस जदि किछि पाखरे थिबो ताहले भूत प्रेत केही पाखकु आसंतिनी। ता छड़ा इलेक्ट्रिक आलुओ जदि थिबो भूत तो पाख माड़िबनी। आउ इलेक्ट्रिक आलुओ माने मु आम घरु टॉर्च नै आसीबी, सीधा भूत मुहकु मारिबी। एथर सिल्लू आउ बीरू एमिति योजना करी राति पर्यंत अपेक्षा कले। गोटिए कटुरी, गोटिए ठेंगा आउ गोटिए टॉर्च हाथ धरी बाहरी पड़िले राति अधरे महाजन बुढ़ार आंब बगीचा को। मनरे साहस बांधी बगीचा भितर को पशिले। सुलुसुलिया पवन रे पाचिला आंब गुड़ाक टक टाक गड़ू थाए। दी जन जाक आग किछि आंब खाइबारे लागिले। तोटा सारा तो अंधार। दुहे टॉर्च मारी आंब गुड़ाक गोटेई गोटिए जगार ठूल कले। तापरे सेमाने पुणी चलिले आगकू अन्य गछरु आउ किछि आंब सबु गोटेई आनिबा पई। अल्प किछि समय परे सेठारु किछि आंब आनी पूर्व आंब पाखकू फेरी आसिला बेलकू शुणिले खाली आंब खाउथिबार काचू काचू शब्द। सिल्लू बीरू कानरे फुसफुस करी कहिला, अरे बीरू ये जो शब्द शुभुची शुणुचु तो ये शब्दटा कौन? बीरू कहिला, हाँ ताहले ये कौन से भूत? एबे दी जन जाक छानियारे खाली थरिबाकू लागिले। टॉर्च मारिबाकू भी साहस हेलानी। बीरू कहिला, तो टॉर्चटा मारुनु। सिल्लू कहिला, ना ना तू जम्मा से कथा कहना। टॉर्च आलुओ देखी काले जदि ताଳ गछ उचार कालिया भूतटा दांत कड़ मड़ करी आगरे ठिया हो जीवो। तापरे कौन करिबा आमे? से तो आमको देखिले सांगे सांगे खाईदब।
ଏବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଛାନିଆରେ ଖାଲି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନ୍ଧାରରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଲୁ ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଟାଣି ନେଇ ବୀରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଭୂତକୁ ଡରି ସମସ୍ତେ ଥରହର। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଗଦେଇଥିବା ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି। ଦେଖିବା ଆଜି ସେ କୋଉ ଗାତରେ ପଶିବ। ବୀରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସିଲୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆକୁ ପିଟିବା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା? ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମାରିଲା ଛୁ ଚମ୍ପଟ। ଏବେ ବିଲୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାନକୋଳି ବୁଦା ପାଖରେ ଥିବା ତା ଗାତରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେମାନେ ତ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ଯାଇ ବୁଦା ଉପରେ ଖୁବ୍ ପିଟାପିଟି କଲେ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାହାରିଲାନି। 2 ଜଣ ଯାକ ଗାତ ମୁହଁରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ବାଡ଼ି ଧରି ଜଗି ରହିଲେ। ବୀରୁ କହିଲା, ରହ, ଏବେ ତ ମଜା ବୁଝିବା। ତୁ ଆଗ ଗଲୁ 2ଟା ଶୁଖିଲା କାଠ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଗାତ ମୁହଁରେ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ବଳେ ବିଲୁଆ ବାହାରି ଆସିବନି। ତାପରେ ଏମିତି ପାହାର ବସେଇବା ଯେ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଏ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବନି। ଆଉ ଆଖପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠିପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ସେଇ ଗାତ ମୁହଁରେ ଜମା କରି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ କାନକୋଳି ବୁଦା ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ନିଆଁ ଧାସ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ବାହାରିବ ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେବେ ପାହାରେ। ହେଲେ ଏମିତି ବିଲୁଆକୁ ଜଗି 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 ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ନବଘନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚା ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଆରେ, ଆମ ତୋଟାରେ ଏମିତି ନିଆଁ କିଏ ଲଗେଇଲା? ଆରେ ନବଘନ, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି। ସେମାନେ ପାଟି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ତୋଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ, ତୋଟାରେ ପଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେଇ ଚଗଲା ପିଲା 2ଟା, ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଧରା ତ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଜନ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, କିରେ, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କିରେ? ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନିଗଲେ, ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ନବଘନ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ମିଶି ଶାବଳ କୋଦାଳ ନେଇ ଆସି ବିଲୁଆ ଗାତକୁ ତାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷକୁ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ମୋଟା ସୋଟା ବିଲୁଆ, ଯିଏ ବାଇଗଣ ପରି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଇଛି। ଏଥର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଭୂତ ଭୟ ଉଭେଇଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ଆରେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଭୟ ଥିଲା, ଏଇ ଚଗଲା ପିଲା 2ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ବିଲୁଆକୁ ମାରି ଭୂତ ଭୟ ଦୂର କରିଥିବା ଏଇ ସାହସିକ କାମ କରିଥିବାରୁ ମହାଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ଚୋରି କରି ଭୁଲ କରିଛ, ମାତ୍ର ସତ କଥା କହିଛ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ବିଲୁଆକୁ ମାରି ମୋର ଉପକାର କରିଛ। ଯୋଉ ବିଲୁଆକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ରାତିରେ ଆମେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ତମେ 2 ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ତମେ ମାନେ ଏଣିକି ଭଲ ପିଲା ହୁଅ, ସତ କୁହ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ତମେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ ଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଘନ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଆଉ ଏମିତି ଚଗଲା ନ ହେଇ ଯଦି ତମମାନେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଲୋକମାନେ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା 2 ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ତା ହିଁ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନବଘନ ବୋଝେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପିଲା 2ଟାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ମହାଜନ କ'ଣ କଲେ ମ? ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଦେଲେ ଓଲଟା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବୀରୁ ଆଉ ସିଲୁ ଆଉ ସେମିତି ଚଗଲା ନ ହୋଇ ପାଠ ଶାଠରେ ମନ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀ ବାଘ ପିଠିରେ ଚୋର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚୋର ଚିନ୍ତା କଲା, ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣିବ। ଏଣୁ ସେ ରାତି ଅଧକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚୋରକୁ ଦେଖିପାରି ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୋର ରଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ବାଘ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ସେଇ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁଚି ରହିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପରି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ଚୋରଟି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦିଶୁନି। ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଟି ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶେଷକୁ ସେ ଲୁଚିଥିବା ବାଘ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାତିର ଘୋଡ଼ା। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ତା ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଲଗେଇ ତା ପିଠିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ବାଘ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ କେବେ ତା ପିଠିରେ ସବାର ହବାର ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ଚୋରଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ। ଏଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୋର ବି ଭାବିଲା, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାତିର ଘୋଡ଼ା। ସିଏ ଠିକ୍ ଘୋଡ଼ା ବାଛିଛି। କ୍ରମେ ରାତି ପାହିଲା। ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ଚୋରଟି ଦେଖିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଛି। ତାପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। କ୍ରମେ ବାଘ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁଥାଏ। କାରଣ ସେ ଛାନିଆ ହେଇ ଚୋରକୁ ପିଠିରୁ ଖସେଇ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଚୋର ଏବେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତାର ଏକାବେଳକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ଅବସ୍ଥା। ଏତିକି ବେଳେ ବାଘ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ତାର ଗତି କମେଇ ଦେଇ ଡାଳଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଚୋରଟି ସେ ଡାଳଟିକୁ ଧରି ଲଟକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଚୋରଟି ତା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ବାଘ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୋରଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭୟ ପାଇବା ସହିତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ମଲା ମଣିଷ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା, ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଓଃ, ଆଜି ମୋର କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ। ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଏକା ବୋହି ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏମିତି ଭାବି ସେ ପାଖ ଆଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତାର ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେଇ ବାଘ ସହିତ, ଯିଏ ଚୋରକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଧାଇଁଥିଲା। ଗଧିଆ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ମଲା ମଣିଷକୁ ବୋହି ଆଣିବାରେ ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ସେଇଠିକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଧା ଅଧି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା। ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣାରୁ ବାଘ ମଣିଷ ନାଁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଓ, ତୁ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ବସିଛୁ ନା? ମୋତେ ତୁ ପୁଣି ତାରି ପାଖକୁ ଡାକୁଛୁ? ମୋତେ ତୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମାରିବୁ ଡିଆଁ ନାହିଁ? ଗଧିଆ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି ମ। ତୋ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ମୋ ଲାଞ୍ଜକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦବା। ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଆଉ। ଏଇଥିରେ ବାଘ ରାଜି ହେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ଆଉ ଗଧିଆ ଲାଞ୍ଜ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇ ସେଇ ମଣିଷ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଦୂରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ସାହସ ବାନ୍ଧି ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୁ ପୁଣି ଆସିଲୁ?
ବାଘ ସେ ଚୋରକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରି ଛାନିଆରେ ଆଉ କି ସେଠାରେ ରହେ। ସେ ଗଧିଆକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯେତେ ଜୋର ପାରେ ସେତେ ଜୋରରେ ଧାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ବାଘ ପଛରେ ଘୋଷଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ବିଚରା ଗଧିଆଟା ମରିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ସେ ବାଘ ଆଉ କେବେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି କି ସେ ଚୋର ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।